ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਅਮਨ ਔਰ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, पर दुनिया लोग मलेरकोटला हल्के की जनता को ऐसे समय की उड़ीक भी सी कि जिहड़ा समा उन्होंने मिले तो इस तो खड़ा छुड़ा सकन। उपर वाले का बड़ा करम है, उसकी मेहरबानी है, शुक्र है कि उन्हें मौका दिता और आम आदमी पार्टी के माध्यम तो मैनू अरविंद केजरीवाल साहब ने आशीर्वाद दिता, टिकट दी, मेरे ते विश्वास किया और चोन मैदान में उतारिया। श्री भगवंत मान जी ने बहुत प्यार दिता मैनू और इत्थे चोन प्रचार विच भी आए, जिस नाल लोकां विच बड़ा उत्साह पैदा होया और अज जिसका नतीजा अपने सामने है कि 21,500 तो भी वध वोटां दे मार्जन नाल ये सीट जिहड़ी है जित गई है। और मलेरकोटला हल्के दे लोकां नूं उन्हां जालिम लोकां तो छुटकारा मिल गया जिन्हां पिछले 20 सालों तो मलेरकोटले लोकां नूं बहुत तंग कीता सी, परेशान कीता सी और लोकां नाल बदसलूकियां हुंदियां रहियां और बेइज्जतियां कीतियां जांदियां रहियां। लोग परेशान सन कि इदां दा वातावरण ते मलेरकोटले भी कदे देखिया नहीं सी गया। ते मैं समझदा हाँ कि उपर वाले ने बड़ी किरपा की है। मलेरकोटले दे लोकां दे विच फिर पुरानी सांझ पैदा हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पछड़ियां श्रेणियां दे लोग सारे ने एकजुट होके वोटां पाईयां न और ये वोटां जिहड़ियां न ये बदलाव लई हन। ये वोटां हन नफरत की राजनीति नूं खत्म करन लई हन। ये जित जिहड़ी है नफरत की राजनीति के खिलाफ हुई है और मुहम्मद मुस्तफा के जुल्मां के खिलाफ हुई है। और श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली के लोगों को मॉडल दिता है, क्वालिटी एजुकेशन, वधिया स्कूलों कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधिया हैल्थ सर्विसेज और वधिया हॉस्पिटल्स ते उन्हां मुद्दों ते असीं पंजाब दे विच चुनाव लड़िया और पंजाब दे विच भी लोगों ने बहुत वड्डा हुंगारा दिता है इन्हां मुद्दों नूं, क्योंकि अज तक रवायती पार्टियां वालों, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे बीजेपी है, कदे भी लोगों के जिहड़े बुनियादी मुद्दे न उन्हां ते गल नहीं की गई, ना उन्हां नूं हल करने की कोशिश की गई। ते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों नाल वादा किया सी कि असीं तुहानूं वधिया हैल्थ सर्विसेज देंगे तो दित्तियां, वधिया एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, वधिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस देंगे, वो दिते। ते बाकी हिंदुस्तान दे विच जिहड़ियां सरकारां बनदियां रहियां उन्होंने सिर्फ लोगों नाल वादे किए। कांग्रेस पार्टी ने अज तक लोगों नाल वादे ही किए ने ते वादे पूरे कदे नहीं किए। अकाली दल ने लोगों नाल समय समय ते अलग अलग तरह के वादे किए पर पूरे कदे नहीं किए। तो इस तो यह कहा जा सकता है कि अकाली, बीजेपी और कांग्रेस दी सरकारां ने पंजाब दे लोकां नूं धोखा दिता, पंजाब दे लोकां नाल बेइंसाफी की, पंजाब दे लोकां नाल ज़्यादतियां कीतियां, जिस तो पंजाब दे लोग अक्के हुए सन और उन्होंने बदलाव का मन बनाया हुआ सी। और उस बदलाव के सिट्टे वजों अज असीं देख रहे हैं कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते इनकलाब आया है और हुंजा फेर जित आम आदमी पार्टी नूं हासिल हुई। जी जी तो फिर डॉक्टर साहब जिस तरीके नाल रवायत रही है इत्थों पहला जेकर किसी नूं कोई काम पैंदा सी तां पहला पुछया जांदा सी कि तूं वोट किहनूं पाई है, चाहे वह अकाली होण चाहे कांग्रेसी होण, उन्हां दे वार्ड तक दे खंगाले जांदे सी, पुछया जांदा सी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ, ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਪੱਖੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ? ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖੌਫ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਖੌਫ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਦਲਿਤ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ 90% ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਧੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਜੜ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਥਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਲਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਚਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛਾਪੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਸਜਾਇਆ? ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 1977 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅਨਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਜੇਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ, ਛਵੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੋਗੇ? ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਛੱਡੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਥਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਰਡਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਸਫਰ ਰਫੀਕਾ ਹਯਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। It is the prerogation of
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸੀਐਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾर्टी करेगी मुनासिब फैसला करेगी और मैं उससे फुल चलावांगा। जी